ماشي بالضروره تكون عبقري باش تعرف واحد القضيه كيفاش غتكون النتيجه ديالها، فقط ملاحظه التصرفات ديال الاطراف ديال هذه القضيه. غادي نشوفوا واحد الطرفين ديال القضيه الوطنيه ديالنا الاولى اللي هي الصحراء المغربيه، غنشوفوا واحد المعنويات يعني في الحضيض عند بوليزاريو، كيفاش انه واحد الوقت الرجل الثاني في التنظيم كيفاش انه كان كيجند الشباب انهم يهاجموا موريتانيا الى قامت بتطبيق او قبلات بالمعبر الحدودي مع المغرب. وغنشوفوا الجواب ديال واحد الصحراوي شاب عايش في الخارج في اسبانيا كيجاوب واحد السخريه انه شنو غتجند وكيفاش غتجند وفين غادي. انا كتشوف واحد المعنويات غنسمعوا كل شيء في هذا الفيديو. وفي النقيض من ذلك طرف اخر، طرف مهم، وهو الطرف الموريتاني، واحد مسؤول قوي ومهم وجال في دواليب الدبلوماسيه والخارجيه الموريتانيه، وكان مبعوث سابق للامين العام للامم المتحده، وكان وزير خارجيه الامم لموريتانيا. تكلم في واحد الحوار صحفي لواحد القناه، واحد الاذاعه فرنسيه، وتكلم بتفاؤل على هذا المعبر، وكيفاش ان المعبر واخا ما غيعجبش بزاف ديال الدول ولكن هو ما شغلهمش وما عندهم الهدف ديالهم استراتيجي اقتصادي. ولمح على واحد النقطه ديال التصعيد نناقشوها في اخر الفيديو، الاداء التصعيد بحال موريتانيا يعني بحال عارفه انه تقدر تكون شي حاجه. خليكم تسمعوا هاد المقاطع وتلاقوا في الاخر نجدوا نناقشوا. بطبيعه الحال ما تبخلش بحال اللايك والاشتراك، وتلاقوا في الاخر. الظاهر في الصورة هو البشير مصطفى السيد، مؤهله العلمي الوحيد هو أنه شقيق الولي مصطفى السيد مؤسس جبهة البوليسايو رحمة الله عليه. ظل طوال 15 سنة هو الأمين العام الفعلي للحركة إلى غاية أحداث 88. أمس خرج بتدوينة أو مقالة أو قصاصة على الواتساب قال فيها أن المغرب يستعد للعمل على محورين، أحدهما على اليابسة والآخر في البحر. أن المغرب يستعد للعمل على محور القرقرات القويرة ومحور برقندوز بالمغرب الموريتاني، وأنه على الصحراويين الغيورين على مشروعهم ومخططهم أن ينفضوا عنهم النبقة وأن يقوموا لكي يتصدوا لهذا المشروع. دعا البشير مصطفى السيد القيادي الكبير والوازن في جبهة البوليساريو إلى إنشاء غرفة عمليات من الشباب. إنشاء غرفة عمليات من الشباب من أجل التصدي للمخططات المغربية. ولا أدري أي شباب يتحدث عنه البشير. هل يتحدث البشير عن آلاف الشباب المنتشر في أوروبا حاليا يبحث عن قوت يومه هربا من الفقر والمجاعة والبطالة والأمراض في المخيم؟ أم هل يتحدث البشير عن مئات الصحراويين المسجونين المعتقلين في السجون الجزائرية بسبب تهريبهم لمجرد لترات من المحروقات أو كيلوغرامات من العجائن؟ أم هل يتحدث البشير عن الذين اليوم يبحثون عن منفس للهروب من المخيم؟ أم يتحدث عن الشباب المنتمي للمؤسسات العسكرية الذي لم يعد أصلا لديه القدرة على الذهاب إلى المراكز الخلفية للنواحي؟ لا أظن البشير فيه من الغباء، هو 70 وقد يكون الخرف قد وصل فيه موصله، ولكن لا أظن فيه من الغباء أنه يعني شباب الصحراوي في المخيم. أظنه يعني شباب على شاكلة أبنائهم أو بناتهم أو حتى ذوي القربى لهم الذين شروا لهم الفيزات وشروا لهم العقارات في أوروبا وجعلوا من حياتهم تزو على حساب إساءة حياتنا. لا أظن البشير يعني الصحراويين الذين دمرهم والذين سجنهم والذين عذبهم طوال الثمانينات. البشير بالمناسبة هو مؤسس الرشيد، هو مؤسس قويرة والبيلة، وهو مؤسس الذهيبية، وهو مؤسس قويرة عظيم الطلحة والعظيم الريح. كل الجرائم الحقوقية واللا إنسانية التي تتابع بها اليوم جبهة البوليساريو كان البشير على رأس الأجهزة التنفيذية، فلأجله تم اختراع منصب إبانة استشهاد شقيقه يسمى الأمين العام المساعد، وكان هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون المخيمات. Ould Abdallah, bonjour. Bonjour. La Mauritanie accepte d'ouvrir un nouveau poste frontière avec le Maroc, au nord-est du Sahara occidental, à 400 km à peine de Tindouf, la base principale du Front Polisario. Est-ce que c'est un geste politique de la part de Nouakchott? Écoutez, à mon avis, par principe, un pays dispose de la liberté de mouvement, d'investissement et d'action sur son territoire national. Si la Mauritanie ouvre une route dans une partie de son territoire national, que ce soit avec la frontière de l'Algérie ou qu'elle soit en train de construire le pont actuellement avec le Sénégal sur le fleuve Rosso, ou qu'elle prolonge la route qui la lie de Bassekno au Mali, je ne vois pas en principe une action hostile, même si elle peut gêner, je ne la vois pas comme hostile à un pays ou à une organisation. Mais est-ce à dire que la Mauritanie sort de sa neutralité historique dans le conflit du Sahara et se rapproche du Maroc ?
je suis bien placé pour me souvenir du communiqué que la Mauritanie a signé en août 1979, quand nous avons décidé, nous avons été contraints, il n'y a pas de honte à cela, nous avons été battus pendant la guerre du Sahara, on a été contraints de quitter, et après les accords d'Alger le 5 août 1979, notre premier communiqué, que j'ai rédigé personnellement, parle de stricte neutralité. Après, on nous a amenés à être témoins et observateurs. Mais ça ne veut pas dire que nous renonçons aux intérêts du pays, en particulier dans une région de transit avec le Sahel et une région de commerce. Je ne vois pas a priori de rupture de la neutralité avec l'ouverture d'une route qui lie telle ou telle ville de Mauritanie à un pays étranger, que ce soit le Mali, le Maroc, le Sénégal ou l'Algérie. D'ailleurs, nous faisons la route maintenant Tindouf-Bir qui est très avancée. Voilà. Alors, vous parlez commerce. Il y a déjà une route commerciale entre le Maroc et la Mauritanie. Elle longe la côte atlantique du Sahara occidental jusqu'à Guerguerat, puis la Mauritanie. Mais avec cette nouvelle route éventuelle, les camions marocains pourront couper à travers le désert, au départ de Smara, au nord-est du Sahara occidental, et à destination du nord de la Mauritanie. Quel serait l'avantage économique pour le Maroc et la Mauritanie? Alors, je dois ajouter que dans la presse au Sénégal et ailleurs, on parle également non seulement de cette route actuellement existante, mais on parle même de la création d'une ligne de navigation de Dakhla directement à Dakar. Donc, cette troisième route ne peut qu'accélérer les échanges entre le Maroc, mais aussi l'Europe du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'avantage, c'est que ces régions sont des régions de transit pour des populations sahariennes, surtout du nord du Mali, du nord du Niger, qui sont loin de tous les ports. L'approvisionnement de ces régions vient des ports d'Abidjan, de Dakar et de Cotonou, des ports lointains avec tous les arrêts de police de douane et ainsi de suite. Donc, je sais que ces régions du Sahel central, nord Mali, nord Niger, nord Mauritanie, probablement sud algérien, sont des régions isolées et éloignées de toutes les côtes. Cette route pourrait éventuellement faciliter le commerce et accélérer la production des produits et une baisse des prix. Et permettrait peut-être aux 3 pays de l'Alliance des États du Sahel de se mettre à l'abri d'une éventuelle crise supplémentaire avec les pays côtiers de la CEDEAO. Absolument. Par exemple, vous connaissez ces problèmes qui existent entre le Bénin et le Niger, mais aussi le Burkina avec certains pays côtiers. Donc, plus d'infrastructures ne peut qu'aider, de même que le projet de pipeline dont on parle du gaz du Nigeria jusqu'à Sénégal, Mauritanie, Maroc. A priori, donc, cette route, je ne la vois pas tant qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire une route pour le commerce et le transport. Je ne la vois pas comme un danger militaire, mais un avantage pour les populations isolées. Et cet isolement, le coût de la vie est, à mon avis, l'une des causes de la violence continue et du terrorisme. Les gens sont isolés et les prix sont très chers, tout est loin. Et donc, pour moi, le terrorisme, l'immigration massive sont liés à la pauvreté de ces zones isolées du Sahel et du monde rural. Et du monde? Et du monde rural. Si vous voulez, en gros, cette route me semble pouvoir être utile si son objectif et si elle est bien exploitée pour faciliter les échanges commerciaux, les mouvements des populations dans des esprits positifs. Je vois par exemple cette région du Sahel où il y a quelques années, il n'y avait pas d'agrumes, il n'y avait pas de produits laitiers. Tout cela vient actuellement du Maroc. La frontière Algérie, Mali, Niger était aussi ouverte pour le commerce. Donc ce qui se fait actuellement avec cette route pourrait être mis dans ce contexte du Maghreb qui fournit des produits au Sahel où il y a beaucoup de difficultés. Alors le problème, Ahmedou Ould Abdallah, c'est que cette route doit passer par une région du Sahara occidental, au sud de Smara, qui est un secteur où l'armée marocaine et le Front Polisario se sont durement affrontés en 1991. Et aujourd'hui, le Front Polisario dit à la Mauritanie que l'ouverture éventuelle de cette route ne restera pas sans conséquences. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire ? Alors, je pense qu'il y a toujours, tant qu'il y a un conflit, il y a toujours un risque d'escalade militaire. Il y a quelques années, il y a eu des attaques dans la région de Guerguerat, c'est-à-dire la route qui existe actuellement. Mais de mon point de vue, la Mauritanie n'est pas à blâmer dans cette situation. Elle n'a pas construit une route. Elle n'a pas financé une route. Si un pays voisin, que ce soit le Sénégal, le Mali, l'Algérie, comme je vous dis, qui, Dieu merci, est en train de faire la route de Béchar à fait de Tindouf à la Mauritanie, si le Maroc fait la même chose, je ne vois pas en quoi on pourrait blâmer la Mauritanie.
Concrètement, au sud de Smara, les Marocains ont construit un mur de sable pour se protéger des attaques du Front Polisario venant de Tifariti. Est-ce que demain, des camions de marchandises vont pouvoir franchir ce mur de sable? Ça, c'est des questions entre le Maroc et ses adversaires. C'est aux Marocains. Ce qui veut dire la Mauritanie n'est pas à blâmer pour ce qui ne la concerne pas et qui ne se situe pas sur son territoire. Si les parties au conflit ont des problèmes, ces parties peuvent les régler d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des négociations, que ce soit par des attaques. Mais la Mauritanie, de mon point de vue, la Mauritanie ne peut pas être blâmée pour ce qui ne la concerne pas. En 1998, l'ONU et la MINURSO ont réussi à arracher un accord pour qu'il y ait des restrictions militaires de la part de l'armée marocaine et de la part du Polisario sur leur présence autour de ce fameux mur de sable. Est-ce que cet accord militaire numéro 1, comme on l'appelle, peut encore tenir à l'avenir? Alors, ça, c'est une excellente question, effectivement, qui concerne les parties et ceux qui sont concernés. Et une fois de plus, je pense que la Mauritanie n'est pas concernée. La Mauritanie a été obligée de quitter la partie du Sahara qu'elle a hérité des accords de Madrid. C'est dans les années 90 qu'on nous a obligés à être une partie alors qu'elle ne concerne que les autres. Et si mon avis pouvait être écouté, la Mauritanie ne serait même pas observateur. La Mauritanie, et je parle à titre privé évidemment, n'est pas partie prenante et on doit nous laisser en dehors de cette situation. La Mauritanie ne doit pas être une couverture pour justifier telle ou telle chose. Maroc, Algérie, Polisario, ça, on peut le comprendre. Mais la Mauritanie, nous devons, à mon avis, continuer la position qui est celle du gouvernement actuellement mauritanien de stricte neutralité. D'équidistance entre Rabat et Alger. Tout à fait. Il y a un peu plus d'un an, en décembre 2023, à Marrakech, le Maroc a organisé une conférence régionale avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, pour faciliter l'accès de ces 4 pays à la façade atlantique. Mais est-ce que le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, ne peut pas contrarier cette ambition géopolitique? Alors, de toute façon, il y a plusieurs projets, dont celui-ci, et il y a aussi le projet de pipeline du Nigeria jusqu'au Maroc. Je pense que les pays du Sahel, comme ceux d'Asie centrale, comme ceux d'Amérique latine, ont intérêt à avoir une façade maritime. Alors, à cet égard, j'espère que la situation actuelle, en particulier la position du président Trump de se concentrer essentiellement sur les intérêts des États-Unis et faire, on le disait à l'époque, benign neglect, un peu oublier les problèmes qui ne sont pas cruciaux, vont nous inviter, nous, États du Sahel, au moins le Sahel et le Maghreb, nous allons nous concentrer sur nos priorités pour gérer les problèmes de chômage, de paix, de stabilité et ce terrorisme qui, depuis 2011, dévaste la région, pousse à des guerres civiles et qui retribalise nos pays. Alors que les tribus étaient considérées comme une malédiction, aujourd'hui c'est devenu la base de la politique, la base de la promotion de tel ou tel homme politique. Et donc cette situation doit inviter les pays du Maghreb, à mon avis, et ceux du Sahel, à concentrer leurs efforts et gérer mieux et entre eux leurs problèmes. Depuis plus d'un an, le Mali et l'Algérie sont brouillés. Le Maroc essaye évidemment d'en tirer parti. Mais pour l'instant, à l'Union africaine, le Mali continue de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique, c'est-à-dire le Front Polisario, et cela aux grandes dames du Maroc. Est-ce à dire que malgré les bisbilles entre Bamako et Alger, eh bien, l'Algérie a toujours plus de poids que le Maroc au Mali et dans les autres pays sahéliens? Je ne connais pas les autres pays sahéliens, mais je sais que l'Algérie et le Mali ont une relation ancienne qui date de la guerre d'indépendance de l'Algérie, mais aussi des premières crises internes du Mali. L'Algérie a souvent aidé le Mali à gérer le problème du Nord, celui des Touaregs pour être plus précis, et de ce qu'on appelle les Arabes, c'est-à-dire les Maures, mon groupe social ici en Mauritanie. Les malentendus qui existent font partie de la vie diplomatique comme il en existe maintenant entre les deux pays, mais ça n'empêche pas, à mon avis, le Mali de penser économie, de penser commerce. Et il faut que le Sahel, il faut qu'on dépasse cette mentalité qu'on ne peut être qu'ami ou ennemi. À cet égard, j'espère d'ailleurs que l'Algérie et le Maroc, dont je me félicite du fait que malgré
malgré une crise qui dure en réalité depuis 1966, ils n'ont jamais fait de guerre ouverte depuis l'époque, contrairement à leurs frères et cousins du Moyen-Orient. Il y a des tensions, des fermetures d'espace aérien, mais au moins pas de guerre, et c'est une bonne chose. Et en ce mois de Ramadan, nous devons tous prier qu'ils continuent à se quereller diplomatiquement, mais pas militairement, parce que les populations ne peuvent qu'être les perdantes. Le Mali a plus de 1000 kilomètres de frontières communes avec l'Algérie. Il n'a aucune frontière commune avec le Maroc. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Bamako continue de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique? Ce qui intéresse les Maliens, c'est la stabilité du nord de leur pays. Mais pour cela, et sans les critiquer, ils doivent mieux gérer les rapports avec leur population. Est-ce que la réelle politique n'oblige pas Bamako à maintenir de bonnes relations avec Alger? Oui, c'est tout à fait normal que le Mali ait de bonnes relations avec l'Algérie. Ça n'exclut pas qu'ils doivent aussi avoir de bonnes relations avec tous ses voisins. La Côte d'Ivoire, par exemple, ou la Mauritanie, où il y a souvent des escarmouches ou même des crises. Et ça ne l'empêche pas d'avoir de bonnes relations avec le Maroc, où il y a des relations historiques, en particulier, par exemple, les confréries religieuses, le commerce traditionnel. Il faut que nous, dans le Sahel, dépassions cette situation où on est amis de l'un pour être ennemi de l'autre. On peut être amis de deux. Ce n'est pas facile. Sans les taquiner, Maroc et Algérie ont ce côté méditerranéen, entre guillemets, où on est pour moi ou contre moi. Je pense que l'Algérie et le Maroc ont prouvé beaucoup de sagesse, malgré une crise qui date depuis 1966, ont jusqu'à présent réussi à éviter une guerre ouverte. Et nous devons tous prier pour que cette sagesse continue à prévaloir, parce que c'est le long terme qui compte et pas les querelles au jour le jour. Et les pays du Sahel ne peuvent qu'en bénéficier. Hamidou Ould Abdallah, merci. يعني كما سمعتوا واحد الكونتراست زوين صراحة، واحدين حاطين معنويات الحضيض، وهذا الشيء كيعني حتى الجزائر، لأن هما كيتكلموا باسم الجزائر بطبيعة الحال، وكنشوفوا أن موريتانيا واخا التصرف ديالها متفائل ولكن كيبقى خجول، عندها داك الحياد الايجابي. ولكن النقطه اللي بغيت نركز عليها، انتم ربما لاحظتوها فاش قال التصعيد، ربما يكون هناك التصعيد وارد. موريتانيا قالت انا غير مسؤوله عليه. وحنا شفنا واحد الاجتماعات ما بين القاده ديال المغرب، ديال الجيش المغربي، قاده الاركان مع الجيش الموريتاني فاش وقعت الاحداث ديال السماره، انهم مشاو وتكلموا معاهم، وبحال كيبان لي بانه موريتانيا تعطي الضوء الاخضر للمغرب انه ها هو المعبر، ولكن تكلف به اخويا نتايا وحميه من الاول حتى الاخر. وهذا الشيء كيتجلى فين؟ كيتجلى في الصفقات الاخيره اللي داروا المغرب. ما بقاوش الدرونات اللي كيضربوا مسافات بعيده، ولا هذه الاباتشي معلم اللي كتضرب المسافات قريبه. تفاعل معايا في هذا الموضوع، اش بان لك في هذا الكونتراست الزوين صراحه، وحدين متفائلين. وحنا كنا قلناها انه الحل ديال الاطراف كامل انه يكون حل اقتصادي، والمغرب خدام في هذا الحل الاقتصادي اللي غيرضي جميع الدول الا اللي في نفس ديالو واحد الضغينه بطبيعه الحال. تفاعل معايا في هذا الفيديو، الراي ديالك هو يهمنا، وللقاء فيديو اخر ان شاء الله تعالى.